बख्शिश करन, कोई रसना वांझी ना रहे। आओ प्यार सहित सारे गज वज के उचारण करिए जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी, करो कृपा। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। बाबा फरीद साहब जी ने जो बख्शिश की है, पहला आप शब्द के अखरी अर्थ जिमें हर वारी आप देखते हैं। अखरी अर्थ का मतलब यह होंदा कि वह शब्द का मीनिंग की है, वह भाव की है, इस शब्द का उचारण जो किया गया है तो वो अर्थ की बनते हैं। उस तो बाद हुंदा उहदी व्याख्या, उहदे भाव अर्थ की बन जाते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बाबा फरीद साहब ने बख्शिश की फरीदा चिंत खटोला। चिंत असी सारे समझ गए, चिंता जिन्हों असी कहने, खटोला मंजे नूं कहिंदे ने, पर जो ये विद्वानां ने अर्थ किए है मंजे का छोटा हिस्सा, जिन्हों असी मंजी कह दिंदे, शब्द वरतते हैं आपां। एक तो वड्डा मंजा हुंदा ना, एक छोटी मंजी हुंदी है। ये जो विद्वानां ने अर्थ किए है भी छोटी जी मंजी। चिंत का मतलब हो गया चिंता, खटोला मैंने हो गया मंजी मंजा। चिंत खटोला वाण, वाण आप सारे समझ गए, जिहदे नाल मंजा उणिया जाता है, उन्होंने आप वाण कहने। बाबा फरीद साहब जी कह रहे हैं चिंता की मंजी है तो चिंत खटोला वाण दुख, दुख का उणिया होया है, दुखों नाल उणिया होया। चिंता की मंजी है, दुखों नाल उणी हुई है। बिरह विछामण लेफ, बिरह का अर्थ होंदा विछोड़ा। बाबा फरीद साहब जी कहते हुण मंजी भी तैयार हो गई, उण भी लई, उण तो बाद कुछ ना कुछ तो विछाउणा ही पैगा ना सौण वास्ते। उहदे उत्ते वो जी विछाई उत्ते कीती है, तलाई जी उत्ते विछाई है, बिस्तरा जिहड़ा विछाया है वो बिरह का विछाया है, विछोड़े का बिस्तरा उत्ते विछाया होया। फिर एक बार समझियो जे, चिंत खटोला वाण दुख, बिरह विछामण लेफ। चिंता की मंजी हो गई, दुख का वाण हो गया, तो बिरहे का विछोड़े का जिहड़ा उहदे उत्ते बिस्तरा विछाया गया, तलाई विछाई गई है। ये हमारा जीवना, हे वाहिगुरू परमात्मा अल्लाह जी, ये मेरा जीवन है। तुसी देखो मेरा, मैं इस तरह जी रहा, ये हमारा जीवना। तू साहिब सच्चे वेख, हे मेरे सच्चे वाहिगुरू परमात्मा अल्लाह खुदा जी, वेख मेरे वेले छोटी जी मंजी चिंता की बनाई, दुख का वाण बनाया, तो विछोड़े का उत्ते विछाणा किया होया है। ये मेरा जीवन है, इस तरह मैं जी रहा हाँ। हुण अगला शब्द तां नाल लै लिया। बाबा फरीद साहब जी कहते बंदा विछोड़े नूं बहुत वड्डा दुख गिणदा है। असीं आम ही कहने विछोड़ा बड़ा बड़ा दुख है। बाणी च भी महाराज ने कहा दुख विछोड़ा, एक दुख भूख। चार दुखों का जो जिक्र किया ना गुरु नानक साहब ने, पहला दुख ही महाराज ने विछोड़े नूं लिया है। बहुत वड्डा महाराज कहते ये दुख है। हुण बाबा फरीद साहब कहते इत्थे गल आई विछोड़े की। विछोड़े का मतलब हो गया दुख। वो दुख रूपी विछोड़ा है जिन्हें पैदा किया विछोड़ा बिरह है ने। बाबा फरीद साहब कहते बिरह नूं कदी माड़ा ना कहो। उस बिरह नूं माड़ा नहीं कहना चाहिए। वो की है बिरह? कहते वो सुल्तान है। बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, तू बड़ा वड्डा बादशाह है। हे विछोड़े हे बिरहा, तू बहुत वड्डा बादशाह है। बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान। फरीदा जित तन, जिस का मतलब गया जिस तन मैंने हो गया तन विच साडे सारियां दे। फरीदा जिस तन बिरहा ना उपजै, जिहदे हिरदे विच ये विछोड़े का सल नहीं पैदा होया, बिरह का सल नहीं पैदा होया, इस विछोड़े का एहसास नहीं जिन्हों होया। बाबा फरीद साहब कहते सो तन, वो तन जान, जान लै मसान। मसान समझ गए आप, शमशान घाट जिन्हों कहने। तुसीं देखो बाबा फरीद साहब ने तकरीबन अपने श्लोकां विच गोर का बहुत जिक्र किया। गोर मैंने मड़ी कबर, क्योंकि इस्लाम मत नाल संबंधित ने। बाबा फरीद साहब कबर की गल बहुत करते हैं, गोर नमाणी छड्ड करे भी कहिंदे है। पर इत्थे बाबा फरीद साहब ने कबर नहीं किया। ये देखियो तुसीं किड्डा वड्डा राज रखिया है। कबर नहीं शब्द वरत्या, सो तन कबर जान नहीं किया, सो तन मसान क्या जान ली। मसान क्यों आख्या गुरमुखो? कबर दा ते शमशान घाट दा अंतर जे। तुसीं देखोगे भी अंतर की होया, उत्थे भी मुर्दा इत्थे भी मुर्दा, फर्क है। कबर जिहड़ी है, कबर दे विच मिट्टी पुट्टी मुर्दा नप दिता, दफना दिता। जिथे एक थां ते मुर्दा नप दिता, दोबारा उत्थे थोड़ा नपदे आपां।
ਜਿੱਥੇ ਕਬਰ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਦੂਜਾ ਨੱਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਸੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤਨ ਮਸਾਣ ਜਾਣ, ਕਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੇਤੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ। ਮਸਾਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਘਾਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੁਰਦਾ ਘਾਟ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗ ਬਲਦੀ, ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਸਾੜਿਆ, ਦੂਜਾ ਸਾੜਿਆ, ਤੀਜਾ ਸਾੜਿਆ, ਚੌਥਾ ਸਾੜਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਅੱਗਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੰਡਾ ਤੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ, ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਨ ਮਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਓ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਰਹ ਦਾ ਸੱਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ ਬਿਰਹਾ, ਵਿਛੋੜਾ, ਅਹਿਸਾਸ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਡਾਰ। ਡਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ, ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਰਾਮ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਡਾਰ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਿੰਜਰ ਮੈਂ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪਿੰਜਰ ਮੈਂ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਿਰਹ ਦਾ ਸੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪਿੰਜਰ ਮੈਂ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਿੰਜਰ ਲੈ ਜਾਰ। ਜਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੜਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਨ ਸੜ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਾ, ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆ, ਤੰਦਰੁਸਤਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹਿ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਗੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਰੋਗੀ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਗੀ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੌਣ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਆ, ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਡਾਕਟਰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਐਕਸਰੇ ਕਰਕੇ, ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਡੰਗਿਆਈ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅੱਗੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਵਿਛੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ, ਰਾਮ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦੈ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ, ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੰਨੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਦੱਸੋ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਕੋਈ?
ਇੱਕ ਰੋ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਲਾਗੇ। ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਨਾੜੂ ਕੱਟਦਿਆਂ ਸਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਵ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤਾਈਓ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਨਾੜੂ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗਲਾ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇ ਨਾਲਾ ਕੱਟਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਤਾ ਨਾੜੂ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾੜੂ ਕੱਟਦਿਆਂ ਹੋਰ ਭੁਰਾ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿਰਹ ਦੇ, ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵੈ ਰਤਨ ਗਵਾਏ ਕੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਗਵਾ ਲਿਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਉਂ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਈ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਇਉਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ 2 ਰੁਪਈਏ ਡਾਲਰ ਦੀ। ਉਹ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਠ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਹੀ, ਤੇ ਫੜ ਲੈ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਫੜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਵਾਸ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਤ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਵੈ ਰਤਨ ਗਵਾਏ ਕੈ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਬਿਰਹੁ ਭਯੰਗਮ ਮਨ ਬਸੈ, ਬਿਰਹੁ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਛੋੜਾ, ਭਯੰਗਮ ਮੈਨੇ ਸੱਪ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਸੱਪ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸੱਪ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਬੀਰ ਬਿਰਹੁ ਭਯੰਗਮ ਮਨ ਬਸੈ, ਮੰਤ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋਏ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ ਸੱਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੰਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਪ ਡੰਗਣ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਰਹ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ। ਬਿਰਹ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਉਸ ਬਿਰਹ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਨੇ, ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋਏ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਰਹ ਦੇ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਬਿਰਹੁ ਭਯੰਗਮ ਮਨ ਬਸੈ, ਮੰਤ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋਏ। ਰਾਮ ਵਿਯੋਗੀ ਨਾ ਜੀਐ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਵਿਯੋਗੀ ਨਾ ਜੀਐ, ਜੀਐ ਤਾਂ ਬੌਰਾ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਝੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਝੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹਿ ਬਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੈ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਝੱਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੌਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੌਰਾ ਬੌਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੌਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੌਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਝੱਲਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਕਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਿਰਹ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਰਹ ਨੂੰ, ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ, ਅਬ ਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੈ। ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੇ, ਹੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੇ, ਕਾਰਨ ਕਮਨ ਆਬੋਲ। ਆਬੋਲ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਐੜਾ ਅਗੇਤਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕਮਨ ਅਬੋਲ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੇ, ਕਾਰਨ ਕਮਨ ਅਬੋਲ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ। ਇਹ ਹੈ ਬਿਰਹਾ, ਇਹ ਹੈ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋਂ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਰਹਾ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਸੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀਵੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੰਡ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਬੋਲੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਾ ਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲ ਏ, ਸੁਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਬਸ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਰਹ ਭਿਅੰਗਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅੰਦਰ ਬਿਰਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੂਰਤੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਇੰਨਾ ਠੰਡ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਚਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ, ਆਪੇ ਮਿਲ ਪੈਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਗਏ। ਨਾਲ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਰਹਿ ਪਏ। ਘੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਘੋੜੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਉਤਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਰਖਾ,
ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਢ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੱਠੇ ਲਏ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਐ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਲ ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਡ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ। ਘੋੜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਂਗਾਂ ਫੜ ਲੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਂਗਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਪੁਰਖਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸਕਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੁਰਖਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਹਿ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜੇ, ਕਿੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਕੇ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਪਏਗਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਟੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬਸਤਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਏ, ਦੂਸਰੇ ਬਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਏ। ਉਸੇ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰਮਖੋ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕਦਮ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮਖੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੈਰਾਗ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਿਰਹੋਂ ਭਿਅੰਗਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਹੇ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਭਈ, ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ। ਉਸ ਇੰਨੇ ਬਿਰਹੋਂ ਚੱਲਿਆ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੀ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈ ਨਾਨਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਡਾਰ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪਿੰਜਰ ਮੈਂ ਬਿਰਹ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਿੰਜਰ ਲੈ ਜਾ। ਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਇਹ ਕਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਲ? ਮਹਾਰਾਜ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਟੌਰ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਚੜਿਆ ਆਇਆ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਔਗਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣਾ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੈਣਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੇਖ ਅਜੀਬ ਹੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਲਣੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲੈਣਿਆ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਜੀਬ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਣੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਡੂੰਘੀ ਰਮਜ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਰ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬੈਠੇ ਤੇ ਲੈਣਿਆ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣਾ। ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹ ਬਿਰਹਾ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਿਰਹ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਿਰਹਾ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈਣਿਆ, ਲਹਿਣੇਦਾਰ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰਸਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੈਣਿਆ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ,
ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ 7 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਿਰਹਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਰਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਬਿਰਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਰਾਉਣਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਜੋ ਸਾਖੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਟਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਣ ਵੀ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਜਦੀ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਾਂਗ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਇੱਕਦਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚ ਇੱਕਦਮ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪੇਪਰ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਉਹਦਾ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਖੋਲਣ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਹ ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਡਾਂਗ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਭੌਂ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਭੌਂ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਹਿਣਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁੜ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੈਣਿਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਵਰਤੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਵਸਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਤਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵਸਤੂ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਰਦਾ, ਤੇ ਖਾ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਖੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ, ਖਾ ਇਸ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਖਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨਿਓ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਲੈਣਿਆ, ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਥੋੜਾ ਖਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜੋਤ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਟਿਕੇ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਿਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੈਣਿਆ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਅੰਗਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੈਣਿਆ ਤੂੰ ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਸੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਇਓ ਜੇ। ਸਭ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਿਆ ਸਾਫ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਜ। ਸਾਫ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਰਹਾ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਹਾ ਨੂੰ?
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਰਹਾ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਨੇ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਰਹਾ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਆਸਨ ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠ। ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜੋਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਖੀ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਸੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਰਨ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਬਿਰਹਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਰਹਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਨਾ ਆਖੋ, ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵਿਛੋੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਖੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਭ ਦੇ, ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਿਰਹਾ। ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦੋ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਹੈ ਸ਼ਿਵਦੱਤ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਦੀ। ਇਹ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਉਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਰਾਮ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਪ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਪਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੜਾਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਜਦੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ, ਉਹਦਾ ਆਗਮਨ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪਟਣੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਰਹਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੋਜ਼ ਧਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਪੰਡਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਉਹ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬਰਨ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਧਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਧਿਆਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਰਹਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਪੰਡਤ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਝਲਕਾਰੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸਾਖਸ਼ਾਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਖਸ਼ਾਤ। ਫਿਰ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਦਾਵਰੀ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਸ਼ਿਵਦੱਤ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨਿਓ ਦੀ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਪੰਡਤ ਦੇ ਇੰਨਾ ਬਿਰਹਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸ਼ਿਵਦੱਤ। ਅੱਜ ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨਿਓ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨਿਓ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਦੀ ਪਿੱਠ ਹੈ, ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਇਉਂ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਬਾਬਾ ਝਾਤ। ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਝਾਤ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਧਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਐਵੇਂ ਝਲਕਾਰੇ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਝਾਤ ਆਖਿਆ,
ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਲਕਾਰੇ ਵਿਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਖੈਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 ਜਾਣੇ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਚੌਥਾ ਮੋਢਾ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥਾ ਮੋਢਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਟਨੇ ਦੀ। ਬਿਰਹ, ਵਿਛੋੜਾ, ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਹਿ, ਇਸ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਅੱਜ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਪਈ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਟਨੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਟਨੇ 'ਚ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਰਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲੀ ਜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਧਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਦੇ। ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਰਹਿ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਪੰਡਤ ਤੇ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਰਹਾ ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਬਿਰਹਾ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਕਹੀਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ। ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਅੱਜ ਧਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਧਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਵੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਬਿਰਹਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਵਿਛੋੜੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਸੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੇਂਦ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੇਂਦ ਉਧਰ ਸੁੱਟੀ। ਗੇਂਦ ਲੈਣ ਥੋੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੇਂਦ ਤੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਬੈਠੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੀਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਬਿਰਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਧਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀ ਲਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਲ ਵਕੜੀ ਲੈ ਲਈ। ਗਲ ਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਕਵੇ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਵੈਰਾਗ ਚੱਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਵੈਰਾਗ ਚੱਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲ ਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰਸਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹੇ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਿਸ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸੁਰਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਸੁਰਤ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂ। ਜੇ ਮਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੱਭਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹੀ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਖਾਣ ਮੈਂ ਆ ਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਿਰਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ 2-4 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਣਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼? ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਉਮਰ ਥਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਮਰ ਥਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਮਰ ਥਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫੋੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤੀਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਊਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਤਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਗਲਤ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪੀੜਾ, ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੀ ਰੋਗ, ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਾ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਰਦ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਆਫੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਉਮਰ ਥਲ। ਉਮਰ ਥਲ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋੜਾ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦਰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿਨੇ ਚੈਨ, ਨਾ ਰਾਤ ਚੈਨ, ਨਾ ਨੀਂਦ, ਨਾ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਸੌਣਾ। ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਉਮਰ ਥਲ ਸਈ ਜਾਣਨ ਸੂਲੀਆਂ, ਹਰ ਜਾਣੈ ਸਈ ਬਿਰਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਤੈਨੂੰ ਘੁੰਮ ਘੋਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਮਰ ਥਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੂਲੀਆਂ, ਸੂਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਪੀੜਾ, ਦਰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਉਮਰ ਥਲ ਸਈ ਜਾਣਨ ਸੂਲੀਆਂ, ਉਹ ਸੂਲ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ, ਵਾਣ ਦੁੱਖ ਬਿਰਹ ਵਿਸ਼ਾਮਣ ਲੇਫ, ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨਾ ਤੂੰ ਸਹਿਬ ਸੱਚੇ। ਵੇਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਕੇ ਮੇਰਿਆ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥਰ ਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਓ। ਬਾਲਾ ਮੈਨ ਜਿੰਦ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਬ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ। ਕਿਉਂ ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੈ? ਥਰ ਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਓ, ਕਿਆ ਜਾਨੂ ਕਿਆ ਕਰਸੀ ਪੀਓ ਪੀਓ ਮੈਨੇ ਪਤੀ ਪਤੀ ਮੈਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਹਾਲ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਥਰ ਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਓ, ਨਾ ਜਾਨੂ ਕਿਆ ਕਰਸੀ ਪੀਓ। ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਭੀ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕੇਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣੇ। ਰਹਿਣ ਗਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲੇ, ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਗੇ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ। ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਭੀ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਜਵਾਨੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਭੀ ਜਾਏ, ਭਵਰ ਗਏ ਬੱਗ ਬੈਠੇ ਆਏ। ਭਵਰ ਮੈਨੇ ਕਾਲਾ, ਕਾਲਾ ਮੈਨੇ ਕੇਸ, ਬੱਗ ਮੈਨੇ ਬਗਲਾ, ਬਗਲਾ ਮੈਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕੇਸ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਥਰ ਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਓ, ਨਾ ਜਾਨੂ ਕਿਆ ਕਰਸੀ ਪੀਓ। ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਭੀ ਜਾਏ, ਭਵਰ ਗਏ ਬੱਗ ਬੈਠੇ ਆਏ। ਤੇ ਕਾਚੈ ਕਰਵੈ ਰਹੇ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਹੰਸ ਚੱਲਿਆ ਕਾਇਆ ਕੁਮਲਾਣੀ। ਇਹ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਸਲ ਹੈ।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੱਚੇ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕਾਚੇ ਕਰਵੇ ਰਹੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੰਸ ਚੱਲਿਆ, ਕਾਇਆ ਕੁਮਲਾਣੀ ਭੌਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਕੁਮਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਨਾ ਕਦੀ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ, ਨਾ ਕਦੀ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋਹਲਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਮੁੱਖੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਇੱਕ ਭਏ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ ਭਲਾ। ਥਰ ਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਓ, ਨਾ ਜਾਨੋ ਕਿਆ ਕਰਸੀ ਪੀਓ, ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਦ ਦਿਨ ਪੀ ਜਾਏ, ਭਵਰ ਗਏ ਬਗ ਬੈਠੇ ਆਏ, ਕਾਚੇ ਕਰਵੇ ਰਹੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੰਸ ਚੱਲਿਆ, ਕਾਇਆ ਕੁਮਲਾਨੀ ਕੁਆਰ ਕੰਨਿਆ ਜੈਸੇ ਕਰਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ, ਕਿ ਉਹ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੇ ਬਾਜ ਪਤਾਰਾ। ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਉਸ ਔਰਤ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਤੂੰ? ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅਜੇ ਕੁਆਰ ਕੰਨਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਹੈ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕੁਆਰ ਕੰਨਿਆ ਜੈਸੇ ਕਰਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ, ਕਿ ਉਹ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੇ ਬਾਜ ਪਤਾਰਾ, ਕਾਗ ਉਡਾਵਤ ਭੁਜਾ ਪਿਰਾਨੀ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਮੈਨੇ ਥੱਕ ਗਈ हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਾਂ ਡਾਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਾਂਹ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਗ ਉਡਾਵਤ ਭੁਜਾ ਪਿਰਾਨੀ, ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਇਹ ਕਥਾ ਸਰਾਨੀ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਹੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਰਹਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢੰਡੋਲਿਆ, ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ, ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੋ। ਓਏ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਖਾ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰੋ, ਓਏ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਨਰਾਵਿਆ ਧੌਲੀ ਰਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਰ ਸਾਈ ਸਿਓ ਫਿਰ ਹੜੀ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਪਲਿਆ ਦਾੜੀ ਪਲੀ ਮੁੱਛਾਂ ਪੀ ਪਲੀਆਂ, ਰੇਮਨ ਗਹਿਲੇ ਬਾਵਲੇ ਤੂੰ ਮਾਣੇ ਕਿਆ ਰਲੀਆਂ। ਉਹ ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਪਏ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ। ਰਾਮ 4 ਕੁੰਟ ਦੈ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ ਥਾ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦਾ ਕਿਹਾ ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਂਡੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਂਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਟੁੱਟੇ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਵਾਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫੂਕ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹੋਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਰ ਗਿਆ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਊਨਰਲ ਕਰਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚੇਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ? ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨਗਰ ਦਾਦੇ? ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕੋਈ? ਉਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਟਾਕਾ ਕਿੱਦਣ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ। ਮਤਾ ਸੋਚੇ ਕੋਈ ਮੈਂ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਮੈਂ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਮੈਂ 150 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ?
ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰਦੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ 23-22 ਘੰਟੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਗਲਤ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਧਰ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਸੁਰਤ ਬਣਾਈਏ, ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬਿਰਹ ਦਾ ਵਿਛੋਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਮੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੁੱਖ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਖੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਜਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਜਾ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸੱਲ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਵਾਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਡਿਆਈ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਟੁੱਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।